بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب نستكمل وياكم موضوع الكولويد. وصلنا بالجزء الأول إلى موضوع هو differentiation of colloidal dispersion versus solution versus suspension، اللي هي mainly حتكون شنو بالنسبة للparticle size. All other properties is related to the particle size. Solution very small particle size، هنا يكون intermediate. بالsuspension or coarse dispersion راح يكون larger particle. نستكمل other properties of colloid. First مثلا for example shape of colloidal particle. طبعا colloidal particle ممكن تكون different shape. So many colloid including emulsion اللي هي liquid in liquid dispersion or liquid aerosol اللي هي شنو تكون liquid in gas dispersion and most dilute micellar solution المايسل contain spherical particle. هذه تكون شكلها spherical. هذول ثلاثة أنواع: emulsion, liquid aerosol and micellar solution. Small deviation from the spherical are often treated using ellipsoidal model. ممكن تكون spherical، ممكن تكون ellipsoid يعني مثل الكرة المفلطحة. high molecular، هذين شكلين: high molecular weight of polymers. polymer هي قلنا شنو؟ هي molecule متحدة ويا واحدة ويا الثانية، مسوت لي long chain of molecule. so high molecular weight، هاي طبعا اللونج تشين تكون بالعادة هي molecular weight مالتها كلش عالي يصير. So high molecular weight polymer and naturally occurring macromolecules often form random coil. قلنا هي chain راح تلتف داير ما داير نفسها تكون random coil in aqueous solution. هذا ثالث شكل: spherical, ellipsoid, random coil. Also clay suspension are example of system containing plate مثل الصفيحة plate like particle. So عندي شنو spherical, ellipsoid, random coil and plate like. هذني أشكال مختلفة ممكن أيضا نشوفها من أشكال البارتكلز. One important point to highlight بالنسبة لهذا الراندوم كويل، قلنا هي البوليمر والماكرو موليكيول عادة تحتوي لي فانكشنال جروب. هذه الفانكشنال جروب بالستركتشر مالتها اكو او اتش اكو كاربوكسيل، فكل ما يزيد الاو اتش والكاربوكسيل شنو اللي يصير اسوسيشن ويا المي، فهذه تبدي تنفتح الراندوم كويل. اذا بيها هاي الفانكشنال جروب واكو اتراكشن ويا السولفنت ويا المي تبدي تنفتح، ماكو داعي تبدي تتكور داير ما داير نفسها وتلتف على مود تتجنب المي، لا تبدي تنفتح. So the more extended تنفتح هاي البارتيكل، the more extended the particle, that means the greater its specific area. بعد ما تخاف ما تريد تقلل السيرفيس اريا مالتها. ليش؟ لان اكو association بينها وبين السولفنت، which means the greater the attraction force between the particle of the dispersed phase and the dispersion medium. What other properties is particle size? Definitely احنا شرحنا الفرق بالparticle size بين الكولويد والسوليوشن وبين الكولويد والcoarse dispersion. So particle size, according to particle size, colloidal particle passes through ordinary filter paper but not semi-permeable membrane. تفوت من الفلتر بيبر بس ما تفوت من semi-permeable membrane. What else أيضا ذكرناه هو Tyndall effect. Tyndall effect which is scattering of light. تحرف الضوء is the effect of light scattering in colloidal dispersion while showing no light in true solution. بالحالة true solution ماكو هذا light scattering، واللي هي شنو؟ This effect is used to determine whether the mixture is true solution or colloid. ليش؟ لأن أكو very diluted colloidal dispersion ممكن تشوفه أنت clear بس هو بالحقيقة شنو colloid وتتصور solution. So
نفوت عليها polarized light، ضوء مستقطب. إذا صار بيه انحراف هذا كولويد، إذا مشى عدل معناته هذا شنو؟ هذا solution. What else؟ Brownian motion، هاي الحركة البراونية اللي هي تتحرك باتجاهات random وحركة مستمرة. Under microscope colloidal particle may be seen to dance or move at random، إما ترقص أو تتحرك بحركة عشوائية. This is known as Brownian movement and it is due to what؟ ليش هاي تصير الحركة البراونية؟ due to bombardment of the colloidal particle by the molecule of the dispersion medium. السولفنت يبدي يصطدم بهاي البارتيكل، فمن دي يصطدم بيها شنو؟ تتحرك هاي البارتيكل بحركة مستمرة، حركة عشوائية according لمحصلة الاصطدام والقوة بأي اتجاه صايرة. The Brownian movement is usually observed when the particle size is less or below 5 micrometer in size. الديامتر مالتها يكون شنو؟ أقل من 5، اللي هي within the colloidal range. هذه أقل من 5 مايكرومتر، طبعا أيضا موجودة بالكورس، بس however mainly هذه الأقل من 5 هي colloidal dispersion. شنو مواصفات هاي البراونيان movement؟ It is a zigzag movement of colloidal particles continuously and randomly، مستمرة وعشوائية. This Brownian motion arises due to uneven distribution. هذه solvent molecule تصطدم بالcolloidal particle، so uneven distribution of the collision between the colloidal particle and the solvent movement. 100 موليكيول تدفع بهالاتجاه، 50 تدفع بهالاتجاه، 10 يدفع بهالاتجاه، فالمحصلة مالتهم تطلع باتجاه معين بقوة معينة عشوائية تعتمد على محصلة هذا الاصطدام. Brownian movement was more rapid for smaller particle. كل ما تكون particle صغيرة البراونيان movement تكون أسرع. It decrease with increasing viscosity of the medium. كل ما زيد الفيسكوسيتي للبراونيان movement هاي الحركة العشوائية تبدي تقل. What else؟ تتذكرون فانت هوف equation اللي هي تخص شنو؟ osmotic pressure. colloidal dispersion عندها low osmotic pressure. هذا هو فانت هوف equation، يعني أقل low osmotic pressure أقل من السوليوشن. هذا الفانت هوف equation which can be used to determine the molecular weight of the colloidal in true solution. هذا C تذكرون هذا osmotic pressure، C هو مول على volume molar concentration multiplied by gas constant و absolute temperature. هذه osmotic pressure أقيسها، الفوليوم أنا محددة، يبقى عندي البسط مالتها molecular weight multiplied by gas constant، هاي constant، ودرجة الحرارة أنا ثبتتها فيطلع عندي الموليكولار ويت أقدر أقيسه. هنا is very important، هذا من أجي أقيس شنو molecular weight مالت البروتينز مثلا، أبدأ أطلع هذا البروتين أشوف إيش قد الموليكولار ويت مالته. one another abbreviation لهذه شنو مثلا السي، بدل ما أقول molecular weight على volume ممكن هي شنو؟ السي هي عبارة عن C على M where C is the gram of the solute على liter of the solution و M هي الموليكولار weight. It's the same molar على liter. فرق هنا C شنو هي؟ أنا حطيتها أقدر أقيسها بوزن، فالوزن على الفوليوم، والM راح تكون شنو؟ molecular weight. بس مجرد rearrangement of هاي C، إما هي مول على liter أو هي بالحقيقة من أجي حول المول هي راح تصير شنو؟ غرام على molecular weight، فراح أجي أقسمها، فبالنتيجة راح تطلع عندي هذا الشرح شنو التقسيم مالتها، فبالنتيجة راح تطلع عندي هيك بهالطريقة هاي. osmotic pressure في الفوليوم يساوي لنا weight على molecular weight multiply by gas constant في absolute temperature. كل هنا أقدر أطلع أما ثابت أو constant أو أنا محددة بالتجربة، فقط الموليكولار ويت أقدر أقيسها بهالطريقة هاي.
what else؟ سادس ميزة يمتاز بها الكولويدال ديسبرشن هي السedimentation، ترسب. من أترك هذا الكولويدال برا فترة يصير بيه ترسب، مو مثل السوليوشن ترو سوليوشن، لا، هذا يصير يترسب بارتيكل إلها وزن تبدي تنجذب. وبيش قيسها بستوكس لو، هذا الترسب السرعة مالته the velocity of sedimentation is given by Stokes law، اللي هي شنو؟ rate of sedimentation تساوي لي 2 multiply by diameter of the particle في 2 في افتح قوس ال density of dispersed phase density مال هاي البارتيكل ناقصا ال density of the external phase dispersion medium، يعني الفرق بالدنسيتي بيناتهن، multiplied by gravitational constant معجل الجاذبية الأرضية تقسيم 18 في الفيسكوسيتي. هنا شنو اللي يزيد السرعة مال السediمنتيشن؟ كل ما يزيد كل البسط، هذا كلهم بسط، كل شيء يزيد هنا معناتها تزيد السرعة. مثلا diameter، كل ما يزيد diameter معناتها شنو؟ معناتها السرعة مالت السediمنتيشن، يعني كل ما تكبر البارتيكل سرعة انه تترسب اكبر. شنو بعد؟ كل ما يزيد الفرق بين الدنسيتي مالت البارتيكل والدنسيتي مالت الميديم، كل ما يزيد الفرق بيناتهم ايضا السرعة راح تزيد. هنا هذه ثابتة، التعجيل الارضي ثابت، هوفر ممكن استخدم اني سنترفيوج هاي تعجيل مصطنع مو التعجيل الارضي، ممكن ازيد على مود ازيد السediمنتيشن. وشنو اللي يقلل لي اياها هاي السرعه مال السediمنتيشن؟ الفيسكوسيتي 18 ثابته، فكل ما زيد الفيسكوسيتي بالمقام معناتها اذا زيد المقام معناتها شنو؟ السرعه تبدي تقل. ايضا الكولويدال ديسبرشن يمتاز انه عنده فيسكوسيتي، وتتذكرون انه من حكينا لايوفيليك ولايوفوبيك كولويد شلون الفيسكوسيتي ممكن انه تتأثر. شنو هاي الفيسكوسيتي وشلون تتأثر بكل واحد؟ شنو هي الفيسكوسيتي؟ viscosity يعني لزوجة، it is the resistance to flow of the system under applied stress. واخذنا الفيسكوسيتي والريولوجي مرحلة ثانية، so it is resistance to flow. هذا الكولويد عنده viscosity، the more the viscous a liquid the greater the applied force required to make it flow at the particular rate. ليش الكولويد مهم انه ندرس الفيسكوسيتي مالته؟ because the viscosity of the colloid dispersion is affected by the shape of the particle. هذه البارتيكل موجودة بالدispersed phase أو بالسوليوت، شلون تأثر عندي على الفيسكوسيتي العامة وعلى الفلو مالته؟ السفيريك colloids اللي هي dispersion تكون spherical particle مالته، هذا dispersion of flow viscosity، هذا يكون low viscosity. بينما إذا تكون البارتيكل مالتي irregular in shape or linear، مثلا chain هذه اللي نشوفها بالبوليمر linear particle، it is more viscous dispersion. شلون نقدر نربط هذا الكلام مالتنا هي viscosity depend on the shape with the lyophilic and lyophobic colloid. lyophilic هي تكون linear مثل ما قلنا، ليش؟ لأن هي تحب السولفنت فتاخذ راحتها وتنتشر وتمد نفسها للبارتيكل. So the lyophilic colloid are highly viscous in nature مثل linear. هي ليش؟ لأن البارتيكل مالتها تكون more linear. The lyophilic colloid are highly viscous in nature and have higher viscosity than that of the medium. Lyophobic اللي هي تكون شنو؟ more spherical. Lyophobic colloid have almost same viscosity as that of the medium. ليش؟ لأن هي صايرة aggregation ومجمعة نفسها spherical ومجمعة على صفحة، فالميديوم مش هياخذ يا viscosity مال السيستم، راح ياخذ يا viscosity مال continuous phase مال الميديوم اللي هي ما مأثرة عليه هاي dispersed particle بالليوفوبيك colloid.
most important أيضا properties اللي هي electrical property of the colloid. تتذكرون الزيتا potential شلون البارتكلز أكو عليها شحنات، وأكو بعدين هذه الكاونتر ايون layer اللي هي تكون bounded to the particle، وشرحنا عليها شلون هي هاي different charge different distribution بالcharge according to the distance from the surface of the particle. راح نشرح عليها هاي لأن هي the most important. مثال بقياس الزيتا potential هي الكولويد، هذه الكولويد colloidal system colloidal dispersion. بالنسبة للإلكتريكال properties of the colloid أو البارتيكل مالت الكولويد هاي شوي راح نطول بيها. ليش؟ لأن هذه is very important to ensure colloid stability. ممكن أستفاد منها إنه أنا أزيد الكولويد stability، أمنع هذا الأجريجيشن، أمنع الكوأجوليشن، من أسيطر على شنو؟ على عدد الأيونات الموجودة بالسوليوشن. خلينا نفهم أول شيء من تجي هاي التشارج اللي تجي على البارتيكلز. أولا the most surface acquired electrical charge when brought in contact with the aqueous medium due to 3 reasons. أولا ion dissolution، تكون هي أيونات أصلا موجودة هنا، أو ممكن إنه هي تكون شنو؟ تكون أصلا ال OH preferentially أصلا هو ال OH مال H2O. ال OH هذا الأيون ال OH يصير بيه adsorption. so الأيون هذه يصير بيها adsorption على السيرفس مالت البارتيكل. هذا one reason إنه البارتيكل تكون بيها charge. One another reason ionization of the surface group. هذه polymer، هذه بروتين، هاي البارتيكل whatever هاي مواد كيميائية تحتوي لي على functional group like carboxyl amine NH2. هذه يصير بها ionization. هذا الايونايزيشن يعتمد على شنو؟ يعتمد على البي اتش مالت الميديم. المور اسيدك ميديم راح تكتسب هي شنو؟ شحنة موجبة. الليس اسيدك اور بيسك ميديم راح تكتسب شنو هاي البارتيكل؟ شحنة سالبة. Also due to one another reason هو ion absorption of the particle interface اللي هي شنو؟ مثلا surface active agent. هذه تكون اكو بعض السيرفيس اكتيف ايجنت تكون هي تشارج فتكون موجودة على سطح هذا البارتيكل فتكسبها شنو؟ تكسبها هاي الشحنة مالتها. The particle of the colloid selectively absorb ions and acquire an electrical charge. All the particles of a given colloid taken on the same charge either positive or negative, and thus هذا شنو يصير بيناتين؟ إذا كل البارتيكل بوزيتيف كل البارتيكل نيجاتيف حيكون ريبولشن بيناتين. ليش؟ لأن بوزيتيف يصير ريبولشن من البوزيتيف والنيجاتيف يصير ريبولشن من النيجاتيف. سو إذا كان كلهم بوزيتيف حيصير ريبولشن، إذا كان كلهم نيجاتيف همين حيصير ريبولشن. If the charge on the particle is neutralized، هذا اللي أنا دا أتكلم عنه، إنه أنا أكو certain ion هنا بحيث أسوي neutralization لهذا السيرفيس charge أو net charge هنا موجود neutralized. أجي أحط أيونات أسويها neutralization they may precipitate out of the dispersion. السبب شنو؟ السبب إنه هذه حيصير aggregation بعد يقل الريبولشن تبدي تتجمع بارتيكل ويا الثانية يبدأ يصير بيناتهم اتراكشن أو على الأقل ما يصير بيناتهم ريبولشن. فالأجريجيت يصيرن أجريجيت وينزلن ويترسبن من السوليوشن أو يترسبن من السيستم الموجود. شنو ممكن بعد أستفاد من هذه السيرفس تشارج؟ تذكرون من تذكرت على حكيت لكم على الإلكتروفوريسيس. الإلكتروفوريسيس هذه النت تشارج هنا إلها شحنات، فمن أجي أسوي بطريقة الإلكتروفوريسيس أخلي قطب موجب وقطب سالب، هذه according للبي اتش مالتها مال الميديم حتاخذ إما شحنة موجبة أو شحنة سالبة. فأثناء ما صار التيار الكهربائي حيصير موفمنت للبارتيكل من الموجب للسالب أو من السالب للموجب حسب شحنة البارتيكل. هذه أقدر أفصل بيها بسيرتن بي اتش، أقدر أفصل عدة بارتيكل كولويد بهواية بارتيكل بروتينات هواية وأقدر أفصلهن.
فكل وحدة حتمشي بسرعة معينة تعتمد على الموليكولر ويت مالتها، على وزنها وعلى الشحنة اللي هي مكتسبتها. فالإلكتروفوريسيس طريقة لفصل هذا الكولويد، أنواع كل ميكستشر اوف كولويد، أفصل كل بارتكلز وحدة عن الثانية. فخليني أشرح لكم شوية على الإلكتروفوريسيس اللي هو يعتمد على شنو؟ يعتمد على البارتكل تشارج اللي موجودة هنا. Electrophoresis, it refers to the motion of the charged particle related to the fluid under the influence of an applied electrical field. أسلط مجال كهربائي وهذه بها شحنات، فحتبدأ تتحرك موجبة أو سالبة، تبدأ تتحرك من قطب إلى آخر. Electrophoresis movement of the charged particle plus attached ion اللي هي هذه البارتيكل، وأكو ايون هنايا اللي هي الستاجنانت لاير اللي صايرة بيها واللي هي مرتبطة بها البارتيكل، هي عبارة عن solvent layer بس شنو tightly bound to the particle. فمن تتحرك البارتيكل هذه تتحرك وياها. النت تشارج مو مالت البارتيكل، حتكون النت تشارج اللي هي هذه مال السولفنت لاير، هذه اللاير اللي هي قريبة على البارتيكل. فشنو هي التشارج مالتها؟ هي راح تعتبر هي التشارج النهائية، يعني ما اقدر افصلها عن البارتيكل، وهي شرحناها من حكينا الزيتا بوتنشال. So electrophoresis movement of the charged particle plus attached ion relative to a stationary liquid under the influence of an applied electrical field used to measure a zeta potential. هذه الشحنة الأخيرة أو البوتنشال، الجهد الكهربائي الأخير اللي هنا حجمها نسميه زيتا بوتنشال. على هذا السيرفس نسميه زيتا بوتنشال. حتى أقيس زيتا بوتنشال ممكن أقيسها نسبة إلى السرعة اللي دا يتحرك بها هذه. كل ما تزيد الزيتا بوتنشال دا تزيد السرعة. معناتها if an electrical potential is applied to a colloid, a charged colloidal particle moves toward the opposite charge of the electrode. يعني النيجاتيف تشارج بارتيكل راح تتحرك باتجاه شنو؟ باتجاه البوزيتيف بارتيكل تتجه باتجاه النيجاتيف الكترود. This migration is called electrophoresis. هذا هو الالكتروفوريسيس. شلون نقيس الزيتا بوتنشال؟ هذه الزيتا بوتنشال هسه مثلا هذه بارتيكل تتجه باتجاه الموجب، وهذه بارتيكلز ماخذه شحنه موجبه تتجه باتجاه السالب. هنا مثل ما قلت لكم تتجه كل وحده بالاتجاه to the opposite electrode charge. البوزيتيف تتجه بالنيجاتيف والنيجاتيف باتجاه البوزيتيف. شنو السرعه؟ cells and particles move with the velocity depend on. شنو السرعه اللي تحددها هاي الحركه مالتين؟ اولا تعتمد على الالكتريكال فيلد سترينث، ايش قد الشده مالت التيار الكهربائي اللي موجوده هنا او موجوده هنا. ثانيا على الدايلكتريك كونستانت اوف ذا ميديوم. هنا هذا هل هو بولار ميديوم، هل هو بولار نون بولار، ايضا راح يحدد لي اياها. viscosity of the medium، highly viscous السرعه مالتها تكون قليله، low viscosity السرعه مالتها شنو؟ ماكو ريزيستنس وتمشي سريعه هاي البارتيكل. ايضا تعتمد على الزيتا بوتنشال. فاذا هذه طريقه بس اثبت ذني اقدر اقيس بيها شنو؟ اقيس الزيتا بوتنشال مال كل بارتيكل. اكو شيء اسمه ديلفو ثيوري اللي هو mainly related لعملية الالكتروفوريسيس و related to the surface charge of the particle colloidal particle. خليني اشرح لك الديلفو ثيوري او summarize شو هي هاي الديلفو ثيوري. الديلفو ثيوري خلينا نتصور انه اكو two particle with the same charge موجودة بكولويد. هذول البارتيكل since انه they have the same charge راح يكونون شنو؟ من يتقربون وحدة عن الثانية يصير بيناتهم تنافر، وحدة تطرد الثانية. ليش؟ لأن هذه نيجاتيف هذه نيجاتيف، وحدة تنفر من الثانية، أو هاي بوزيتيف وحدة تنفر من الثانية. من يتقربون وحدة على الثانية شنو يصير بيناتهم؟ تنافر. لحد ما يبتعدون إلى مسافة معينة يبدي شنو يشتغل؟
يشتغلوا الفاندر فالس فورسز، يصير تجاذب بيناتهم، فيبدون ينجذبون مرة ثانية لحد ما يتقربون أيضا مسافة، بعدين شنو يصير؟ ريت تنافر، ويظلون على هالوضعية هذه، يعني بين تنافر من يتقربون ومن يبتعدون يصير تجاذب بيناتهم. إيش قد المحصلة مال هذا التنافر وهذا التجاذب؟ راح يصير المسافة، تحدد مسافة ثابتة بين هاي البارتكل وهاي البارتكل. إذا كانت هذه المسافة صغيرة بحيث التجاذب أكثر، معناتها شنو؟ صار عندي aggregate، تجمع مع البارتكل يبدين يتجمعن لأن ماكو شي ينفرهن، أو التنافر مالتهن قليل مقارنة بالتجاذب مالتهن، فيصير عندي aggregate. والعكس صحيح، إذا كان التنافر مالتهن كلش قوي، الشحنة اللي فيهن كلش قوية المشابهة، فماكو فاندر فالس فورسز بعد ممكن انه تقاربهن وحدة على الثانية. فشنو راح يصيرن؟ البارتكلز راح يصيرن كل وحدة واحد مبتعدات وحدة عن الثانية. هذا هو مبدأ شنو هو يسموها Dolvo theory. The theory explains the aggregation of the aqueous dispersion quantitatively كميا and describes the forces between the charged surface interacting through a liquid medium. It combined the effect of van der Waals attraction and the electrostatic repulsion due to the so-called double layer of counter ion. هذا الزيتا potential اللي هي تكون بالنتيجة النهائية البارتكلز تحتوي لي charge، ايش قد تكون هاي الزيتا potential او net charge تكون عالية، معناتها repulsion قوي، electrostatic repulsion قوي، فمحصلتها حتكون تنافر. أما إذا كان electrostatic repulsion قليل، هاي الزيتا potential موجودة بالدبل لاير أو الكاونتر ايون لاير، راح يكون شنو عندي؟ حيصير تجاذب. A theory of colloidal stability which currently represent the cornerstone of our understanding. هذه هسه الدولفو ثيوري هي تعتبر حجر الأساس لفهمنا of the interaction between colloidal particle، حتى نفهم شنو طبيعة العلاقة بين البارتكل والبارتكل الثانية، وشون يصير الاجريجيشن البيهيفير مالتها، انه تبدي تتجمع او ما تبدي تتجمع، كلها تعتمد على شنو؟ تعتمد على هاي الدلفو ثيوري. من تتقارب يصير تنافر، من تبتعد يصير تجاذب، ايش قد البالانس بيناتهن حتحدد لي المسافة. اذا كانت هاي المسافة قليلة معناتها شنو صاير؟ صاير اجريجيشن، تجمع مع البارتكل، تبدي تنجذب وحدة للثانية وينفصلن عن الميديم. Physical stability of the colloidal system. شنو هي الفيزيكال ستابيليتي؟ شنو نقصد بالفيزيكال ستابيليتي؟ خلينا نعرف شنو هي مصطلحات للاجريجيشن او تجمعات البارتكلز. هاي البارتكلز تتجمع مرات يصير تجمع اني اريدها تتجمع وتسبتر ستابيليتي، وراح نشرحها هسه ونتوسع بالشرح مالتها من ناخذ الكورس ديسبيرشن او السسبنشن. أول شيء aggregation. شنو نعني بالaggregation؟ It is a collection of particle in a group، هذا نسميه aggregation. هذا particles نسميه، هذا التجمع مال particle نسميه aggregation. coagulation من أقول coagulation particle closely aggregated large aggregate sediment out and are difficult to redisperse. هذه مو simple aggregation، هذه coagulation تجمع اللي يصير هنا بعد صعب افصلهن هذين البارتكلز واحدة عن الثانية، هذا نسميه coagulation. So it's difficult to redisperse which will cause destruction of the colloidal system. هنا تلف عندي colloidal system إذا صقلت coagulation. أكو عندي flocculation which is the most important one. Flocculation, it is a large aggregate. شلون هذا flocculation؟ هذا
large aggregate temporarily contact, rebound, or remain freely dispersed flux have an open structure. structure مالتها مختلف according للparticle. So it's different structure in each particle remain small distance apart from each other. هذول البارتكلز يكونوا apart small from each other. يكون متخللة أيضا solvent يكون متخللة بداخل هذا الأجريجيت. كل شيء هواية أكو solvent. أكو هنا يشوف متجمع solvent. هذا يكون لي شنو؟ يكون لي stable colloid. ليش يسوي لي stable colloid هذا؟ ليش؟ لأن هذا يكون reversible. هذا مجرد simple agitation لهذه الفلوكس. ايش راح يصير؟ راح ترجع يصير dispersion of separated or individual particle. هذا الفلوكوليشن. سوري هذا وضع جل مكتوب بس هو it's flocculation, it's the same concept. فهذا الفلوكوليشن فلوكس تصير هنا. هذه الفلوكس it's easy to redisperse. بينما بحالة الكواجوليشن ما ممكن انه شنو يصير بيها redispersion. even انه هي ممكن تكون شنو؟ ممكن تكون اصغر، ممكن تكون اكبر، بس المبدأ مالتها هنا شنو بالفلوكس تحتوي لي dispersion medium وتس easy upon simple stress. تبدي ترجع تسوي لي عندي شنو؟ small aggregate like this or individual particle. راح نشرح بالجزء القادم إن شاء الله من المحاضرة effect of addition of macromolecules material to lyophobic colloid salts. lyophobic colloid قلت لكم اكو certain stability أنا أقدر أحضر واحدة من طرق من نحضر lyophobic colloid إنه أضيف عليها lyophilic colloid حتى تتحضر. شلون أحقق هذه الستابيليتي؟ نلتقيكم إن شاء الله بالجزء القادم نشرح به هذا الموضوع.